Glory to God in the highest. Today's topic is Halloween for Christians? Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read one Bible verse from Deuteronomy chapter 18, verse 9. When you enter the land which the Lord your God gives you, you shall not learn to imitate the detestable things of those nations. Again from the book of Leviticus chapter 18, verses 3 and 4. You shall not do what is done in the land of Egypt where you lived, nor are you to do what is done in the land of Canaan where I am bringing you. You shall not walk in their statutes. You are to perform my judgments and keep my statutes, to live in accord with them. I am the Lord your God. God drove the Canaanites out of Canaan and gave the land to the Jews because of their abominable practices. Deuteronomy 18 verse 12 says, and because of these detestable things, the Lord your God will drive them out before you. What is Halloween? Halloween is one of the world's biggest holidays, especially in the United States. In 2023, $12.2 billion was spent in the US on sweets, costumes, and decorations. The Halloween ritual has a pagan origin. It dates back more than 2,000 years to Ireland. An ancient Celtic fire festival called Samhain was celebrated usually from October 31st to November 1st at the end of summer. It was focused on fire as winter approached and to bring light into the darkness. People knew that there would be lots of deaths of animals and humans during the harsh winter months. It was the time of the Celtic New Year, a time of death and rebirth. Costumes and ugly masks were worn to scare away malevolent spirits believed to have been set free from the realm of the dead. Celtic pagans lit one giant bonfire in the village, danced around, and acted out stories of death, regeneration, and survival. Animals and crops were burned as sacrifices to Celtic deities to thank them for the previous year's harvest and encourage their goodwill for the next. It was believed that at this time the veil between this world and the spirit world was at its thinnest, allowing the spirits of the dead to pass through and mingle with the living. People started wearing costumes and ugly masks to scare away malevolent spirits. By the end of the 6th century, Pope Gregory arrived in Britain from Rome and converted pagan Anglo-Saxons to Christianity. He took it as a mission to include Christian saints in the Samhain festivities to ward off the evil spirits of the night. All Hallows Day, meaning All Souls Day, on November 1st was created by the Catholic Church. The eve of this day later came to be called Halloween. Soulers, those who believed in the concept of the soul, went door to door singing and saying prayers for souls in exchange for ale, cakes, and apples. Leaving food and sweetly spiced soul cakes on the doorstep was said to ward off bad spirits.
the idea was that as they ate the trees, prayers and blessings were said for the dearly departed ones. Households deemed less generous with their offerings would receive a trick played on them by bad spirits. This has translated into modern day trick or treating. It is a practice in the US that if people are not treated with candies, they throw eggs on the house. We experienced that in the beginning. In the Catholic Church, since the end of the 13th century, celebrating November 2nd as All Souls Day following November 1st as All Saints Day became universal. Special prayers are being held in the church. The Eastern churches do not celebrate these days, but they remember the departed souls on Holy Saturday. How is Halloween today? I have been watching the Halloween celebration in the US for the past 38 years. Out of love and respect for the children who come around, I leave candies outside in a tray. Other than that, I have never decorated the house for Halloween. Halloween is purely a pagan festival that originated from pagan faith. Other than putting scaring decorations, wearing costumes, collecting candies, and having some fun, it has no other meaning in the minds of people in these days. Why should we continue celebrating a festival started by pagans who did not believe in God and who made burned offerings to please their deities? The Catholic Church started celebrating All Saints' Day and All Souls' Day in connection with the Halloween with the good intention of praying for the souls and to eliminate the pagan aspect behind Halloween. It is such a contradiction that more Christians are going out on Halloween with their children dressed in costumes even though they do not carry the pagan faith with them. No Christian church is teaching that the dead spirits will wander around to bother the living people on earth. The book of Revelation chapter 1 verse 18 says, "And I was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and of Hades." Jesus said it. We don't have to be afraid of the dead souls, but we have to stand firm against the schemes of the devil. Ephesians chapter 6 verses 10 and 11 says, "Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil." I would like to read from Ephesians chapter 6 verses 13 to 18. "Therefore, take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything to stand firm. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. In addition to all, taking up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints." That is, we should practice truth, righteousness, and peace. We should pray with faith and hope for salvation. We should read, meditate, and practice the Word of God as a sword of the Spirit. We don't have to be afraid of the powers of darkness, as Jesus has won them, and He is the light of the world. John 8 verse 12 says,
I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Is Halloween for Christians? If everyone wants fun to enjoy outside, why don't we have another day just for that instead of imitating the pagans? Why do we continue decorating our house with scary characters? You can think about it. We have a divine mercy picture of Jesus at the front door always. Hallelujah. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless everyone who hears this message. Lord, help everyone to understand the Christian values and keep away from pagan thoughts and actions for the glory of God. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ഹാലോവീൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉള്ളതാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി ഒരു വചനം വായിക്കട്ടെ. ആവർത്തന പുസ്തകം 18:9. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് എത്തിയ ശേഷം അവിടുത്തെ ജാതികളുടെ മ്ലേച്ഛതകൾ നീ പഠിക്കരുത്. ലേവ്യ പുസ്തകം 18:3-4 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പാർത്തിരുന്ന മിസ്രയീം ദേശത്തിലെ നടപ്പ് പോലെ നിങ്ങൾ നടക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കനാൻ ദേശത്തിലെ നടപ്പ് പോലെയും അരുത്. അവരുടെ മര്യാദ ആചരിക്കരുത്. എൻ്റെ വിധികളെ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണിച്ച് നടക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു. ദൈവം കനാന്യരെ അവരുടെ ദുരാചാരങ്ങൾ മൂലം അവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും തുരത്തി അവിടുന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ആവർത്തന പുസ്തകം 18:12 പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള മ്ലേച്ഛതകൾ നിമിത്തം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നു. ഇനി ഈ ഹാലോവീൻ എന്ന ആഘോഷം എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അമേരിക്കയിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലോകം മുഴുവനും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ആഘോഷമായിട്ടാണ് ഹാലോവിനെ എന്ന് കാണുന്നത്. 2023 തന്നെ $12 ബില്യൺ കൂടുതൽ സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുവാനും കോസ്റ്റ്യൂംസ് വാങ്ങിക്കുവാനും ഡെക്കറേഷൻ വാങ്ങിക്കുവാനുമായിട്ട് ഈ അമേരിക്കയിൽ ജനങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് രേഖകളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം, ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം? ഈ ഹാലോവീൻ റിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റിവല് അവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ഉളവായ ഒരു പെരുന്നാളാണ്. ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അയർലൻഡിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അവിടെ കെൽറ്റിക് ഫയർ ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു. സാംഹെയിൻ എന്നാണ് അതിനെ വിളിച്ചു വന്നിരുന്നത്. അത് ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ നവംബർ 1 വരെയാണ് ആചരിച്ചിരുന്നത്. അത് സമ്മറിൻ്റെ അവസാന സമയമായിരുന്നു. ചൂട് മാറി തണുപ്പിലേക്ക് വരികയും ലൈറ്റ് മാറി അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നുകൊണ്ട് ഫയറിന്, അതായത് തീ കത്തിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് രൂക്ഷമായ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നുകൊണ്ട് അനേകം മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യർ വന്ന് അന്ന് മരിച്ചിരുന്നു. ആ കെൽറ്റിക് ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ടാണ്, ഒരു പുതിയ വർഷമായിട്ടാണ് അവർ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത്. മരണത്തിൻ്റെയും പുനർജന്മത്തിൻ്റെയും ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു അവർക്ക്. അവർ പലതരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ വേഷവിധാനങ്ങൾ ധരിക്കുകയും അഗ്ലിയായിട്ടുള്ള കണ്ടാൽ കൊള്ളുകലാത്ത മുഖം മൂടികൾ ധരിച്ചു ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുകൾ നടന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം ദുരാത്മാക്കൾ, ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ദുരാത്മാക്കൾ വരും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് നിന്ന്. അപ്പം അവരെ വിരട്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ കെൽറ്റിക് ആൾക്കാരുടെ ഒരു ആചാരം. അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അവർ വലിയ തീകളൊക്കെ കത്തിച്ച് ആളുകൾ അതിന് ചുറ്റും നൃത്തം ചെയ്ത് ചില നാടകങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു. മരണത്തെക്കുറിച്ചും പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള നാടകങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മൃഗങ്ങളെയും കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒക്കെ കത്തിച്ച്
അവരുടെ ദേവന്മാർക്ക്, ഒരാളല്ലല്ലോ, അനേകം ദേവന്മാർക്ക് കാഴ്ച അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവര് അതിൽ കൂടി അവരുടെ തലേ വർഷത്തെ വിളവെടുപ്പിന് നന്ദി പറയുകയും അടുത്ത വിളവെടുപ്പിന് കൂടുതൽ ഫലം തരണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മാക്കളുടെ ലോകവും മനുഷ്യരുടെ ലോകവും തമ്മിലുള്ള ആ വിടവ് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ന് അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ദുരാത്മാക്കൾ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ അതിൽ നിന്നും ഈ ദുരാത്മാക്കളെ അകറ്റി ഓടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ദുരാത്മാക്കളുടേതായിട്ടുള്ള അവരെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന, അവരെക്കാളും ഭീകരമായിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന വേഷവിധാനങ്ങൾ അണിയുകയും മാസ്ക് ധരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അത് അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ആചാരമായിരുന്നു. എന്നാൽ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ ഗ്രിഗറി എന്ന് പറഞ്ഞ പോപ്പ് ബ്രിട്ടനിൽ ചെല്ലുകയും അവിശ്വാസികളായിരുന്ന ആംഗ്ലോ സാക്സൺസിനെ അനേകരെ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ മതം മാറി കത്തോലിക്ക സഭയിലായി. അവർ മതം മാറി ക്രിസ്ത്യാനിയായെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ഈ അവിശ്വാസികളുടെ പെരുന്നാളുകളൊന്നും അവർ മുടക്കിയില്ല. ഈ സാംഹെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഘോഷം അവർ അന്നേരവും ആചരിച്ചു പോന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പോപ്പ് ഗ്രിഗറി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ, അതായത് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പുണ്യ ആത്മാക്കളെ കൂടെ അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു 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 കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഓൾ ഹാളോസ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ സോൾസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭ നവംബർ 1 അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു ആചാരമായിട്ട് എല്ലാ മരിച്ചവരുടെയും ദിനമായിട്ട് കൊണ്ടാടുവാൻ തുടങ്ങി. അത് പിന്നീടാണ് ആ ഓൾ ഹാലോസ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ സോൾസ് ഡേ, എല്ലാ മരിച്ചവരുടെയും ദിവസം എന്നുള്ള പേരിനോട് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഹാളോവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആഘോഷം ഈ മനുഷ്യർ പഴയ ആചാരം പോലെ തന്നെ അതോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് 2000 വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്നും ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അമേരിക്കയിൽ വന്ന് അവരുടെ ആ ദുരാചാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്നാൽ അന്ന് ഈ ആത്മാക്കളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അനേകര് ഒരു വ്യത്യാസം, ഈ കത്തോലിക്ക സഭ ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടതോടുകൂടി ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തി. ഇത് സഭ വരുത്തതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ജനങ്ങൾ, ആത്മാവിൽ വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളുടെ പടിക്കൽ കൂടി വരികയും പാട്ടുപാടുകയും മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വാതിൽപ്പടിയിൽ സോൾ കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം കേക്കും ആപ്പിളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു. അവർ പാട്ട് പാടിയതിന് ശേഷം അത് കഴിച്ചിട്ട് അവർ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാഡ് സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ അവിടുന്ന് ഓടി മാറിക്കോളും എന്നൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഈ കേക്കുകളോ ആപ്പിളുകളോ ഒന്നും വെക്കാതെ, ക്യാൻഡി ഒന്നും വെക്കാതെ അവരെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാഡ് സ്പിരിറ്റുകൾ ഒരു ട്രിക്ക് പ്രയോഗിക്കുമെന്നും എന്ന് അവരിങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമല്ല. അതനുസരിച്ച് ആ രീതിയിലാണ് ഈ ട്രിക്ക് ഓർ ട്രീറ്റിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീട് ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇന്നും അമേരിക്കയിലും ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ക്യാൻഡിയൊക്കെ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റുകൾ ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുക, ട്രിക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മൊട്ട എറിഞ്ഞേച്ചു പോകുന്ന പാരമ്പര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാനും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 13-ാം നൂറ്റാണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭ 2 തിരുനാളുകളാക്കി. നവംബർ 2-ാം തീയതി എല്ലാ മരിച്ചവരുടെയും തിരുനാളും, എന്നാൽ നവംബർ 1-ാം തീയതി, അതായത് ഇന്ന്, എല്ലാ വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ തിരുനാളും ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് അത് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഡേ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാന കൂടും. അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി, 13-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ. എന്നാൽ ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചുകൾക്ക് ആ ഒരു ദിവസം പ്രാധാന്യമല്ല. അവർ മരിച്ചവരുടെ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഹോളി സാറ്റർഡേ, അതായത് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ ഹാലോവിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ ഈ ഹാലോവിൻ ആചാരവും അവരുടെ വിശ്വാസവും എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ 38 വർഷമായിട്ട് ഈ ഹാലോവീൻ
ഫെസ്റ്റിവൽ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കുട്ടികൾ ഒരു 3 മണി മുതൽ ഒരു 6-7 മണി വരെ വൈകിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിൽ കൂടെ വരും. അവർക്ക് ക്യാൻഡി വേണം. ഞാൻ ആ ക്യാൻഡി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല. ഒരു വലിയ ട്രേയിൽ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കും, വാതിലടച്ചിരിക്കും. അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ ഒരു ക്യാൻഡിയും അതിനകത്ത് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഡെക്കറേഷൻ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇന്ന് വരെ ഹാലോവിൻ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും ഡെക്കറേഷൻ കാണുന്നത് ദുരാത്മാക്കളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. എനിക്കത് കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. എൻ്റെ വീട്ടിലത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. കാരണം ദുരാത്മാക്കളെ ഓടിക്കാനാണല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ദുരാത്മാക്കളെ പേടിയില്ല. യേശുവിൻ്റെ ഡിവൈൻ മേഴ്സിയുടെ ഒരു പടം വാതിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരാത്മാക്കളെ പേടിച്ചല്ല, അത് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമാണ്. ദുരാത്മാക്കൾക്കെതിരായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ദുരാത്മാക്കളുടെ വേഷം ഇട്ടു നടക്കുകയോ ദുരാത്മാക്കളുടെ കോലം വെളിയിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരായ അവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഉള്ളിൽ ആഘോഷിക്കാറില്ല, പുറമേയും ആഘോഷിക്കാറില്ല. കത്തോലിക്ക സഭ തന്നെ ഓൾ സെയിൻസ് ഡേയും ഓൾ സോൾസ് ഡേയും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവികമായ എലമെൻ്റ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാമാണെങ്കിലും ഈ ഹാലോവിൻ്റെ ഈ ദുരാചാരങ്ങൾ ഇന്നും മാറിയിട്ടില്ല. ആളുകൾ കോസ്റ്റ്യൂം ധരിച്ചു പോകുന്നു, ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നു, പിശാചുക്കളുടെ കോലങ്ങൾ വീടിന് വെളിയിൽ വയ്ക്കുന്നു, കുട്ടികൾ ക്യാൻഡി വിൽക്കാൻ പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ദുരാചാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പോലും, അന്ന് നടന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിവില്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യുന്നത്. അത് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ അനേകം ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഫണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ണായിട്ടുള്ള ഫൺ ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യാമല്ലോ. അതിന് പിശാചുക്കളുടെ വേഷം ധരിക്കുവോ അവരുടെ കോലം വെളിയിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുവോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് ക്യാൻഡി പെറുക്കുന്നതോ കൊണ്ടുപോകുന്നതോ അതൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അതിന് വലിയ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഈ ആചാരങ്ങൾ, ഈ ദുരാചാരങ്ങൾ മനുഷ്യന് താല്പര്യമാണ്. ഇതൊരു ഫണ്ണായിട്ട് മാത്രമേ ആളുകൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ്സിനെ സ്കെയർ അവേ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ്സ് ലോകം മുഴുവൻ വാണ്ടർ ചെയ്ത് നടക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. റെവലേഷൻ വെളിപാട് 1:18 പറയുന്നു, ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് യേശു പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മരിച്ച ആത്മാക്കളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിന് വേറെ പദ്ധതികളുണ്ട്. ഈ ദുരാത്മാക്കളെ ഓടിക്കാനായിട്ട് വേറെ പദ്ധതികളുണ്ട്. എഫേഷ്യൻസ് 6:10-11 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ. പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് വചനം പറയുന്നു. എഫേഷ്യൻസ് 6:13-18 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർക്കുവാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം എടുത്തുകൊള്ളുവിൻ. നിങ്ങളുടെ അരയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കിയും എല്ലാറ്റിനും മീതെ ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെ ഒക്കെയും കെടുക്കുവാൻ തക്കതായ വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം എടുത്തുകൊണ്ടും നിൽക്കുവിൻ. രക്ഷ എന്ന ശിരവസ്ത്രം, ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളും കൈക്കൊള്ളുവിൻ. സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏതു നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കാണിക്കുവിൻ എന്ന് വചനം പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സമാധാനത്തിലും നടന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവവചനം എന്ന വാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് വായിക്കുകയും അത് ധ്യാനിക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അന്ധകാര ശക്തികളും നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല, നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയില്ല, നമ്മളെ കീഴടക്കുകയില്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത്. യോഹന്നാൻ 8:12 പറയുന്നു, യേശു പറഞ്ഞു, യേശു
പിന്നെയും അവരോട് സംസാരിച്ചു, ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു, എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും എന്ന്. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഹാലോവീൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണോ? എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ പിശാചുക്കളുടെ കോലങ്ങൾ കെട്ടി അലങ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ഇതാൽ ഈ വചനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അവിടുത്തെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങൾ പിന്തുടരുവാനും അവിശ്വാസികളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാനും അങ്ങനെ ദൈവമഹത്വം പ്രകടമാക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടുത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.